Все, на стриме все есть. Хорошо. An associate of Al-Khali's, whatever that means, Horst was a troll who was large on stature and fond of long, rambling sentences that rarely got to the point. I didn't trust him for a sec. Короче, мы договорились с Хорстом, что он хочет встретиться с Ларкой. Значит, надо пойти теперь. Лара Крофт не пускает меня в подвалы. Помогите. Что делать? I'm back. Я вернулся. Apparently so. Похоже на то. I've got a message for you from Horst. У меня для тебя сообщение от Хорста. Horst is in Ankh-Morpork. Хорст в Анкморпорке? Absolutely. Точно. He wants to meet with you to discuss certain matters arising. Он хочет с тобой встретиться, чтобы что-то обсудить. Super. Отлично. I have to say that it's probably a trap. Должен сказать, что это, возможно, ловушка. Of course it's a trap. That's what makes it interesting. Конечно, это ловушка, но от этого только интереснее. Ну, будет, да. I'll see you later, Luton. Увидимся, Лютон. Best of luck. Удачи. You too. Тебе тоже. Laredo made her way over to Horst's quarters and didn't look back. Лореда направилась к Хорсту и даже не оглянулась. I had no idea what the two had to talk about, but I was sure it would lead to a new and exciting adventure, one even more complex and challenging than her last. Я не имел представления, о чем они говорили, но был уверен, что это приведет к новому волнующему приключению, даже более интересному, чем предыдущий. For the time being at least, Laredo was out of the way. Сейчас, по крайней мере, Лореда исчезла с моего пути. Блин, по-моему, не дадут больше с Хорстом увидеться. I guess Horst was busy with Laredo, because when I went to his quarters, there was no one there. Чем же он был занят с Лоредой, интересно? Ну ладно. Чем бы не лезть в ловушки. Действительно. Царапины. There were some curious scrape marks around the fireplace that caught my attention. On closer examination, I realized that the scrape marks transcribed a semicircle around the fireplace. It was only a small bookcase, but it might have something interesting on its shelves. Тут, кстати, тоже ковер на полу такой советский. I wasn't an expert, but I was pretty sure the hinged book was a switch of some kind. I heard a faint click, and the next thing I knew, the fireplace was revolving. I won't bore you with the details of the guild's security system. Не буду грузить вас деталями насчет охранной системы гильдии. After all, if you've seen one intricate and fatal collection of pits and traps, you've pretty much seen them all. В конце концов, если вы увидели одну коллекцию смертоносных ловушек, вы видели их все. Suffice to say, it took a lot of trial and error, some scorched eyebrows, and more levers than I could count. Было много рычажков и прочей дряни, и брови я себе знатно опалил. На полу, не на стене. Но на стене, возможно, тоже есть, просто нам не показывают панель.
I punched away at the runes randomly, but as far as I could tell, nothing happened. Я беспорядочно потыкал руны, но ничего не произошло. There was a panel by the oak door with runes on it. Была панель с вырезанными рунами. Так. Предупреждение секрет. Up on the wall of Vault 51 was a sign reading, Unseen securities, magical alarms, wards and hexes. На стене хранилища номер 51 было написано «Незримая охрана, волшебная сигнализация, охраняющие знаки и гигзаметры». I guess a place like this needed the best security around. Думаю, такое место стоило лучшей охраны. I wasn't about to steal the security notice. One of the vaults grabbed my attention more than the others. Vault 51. Одно из хранилищ привлекло мое внимание больше других. На нем было написано хранилище номер 51. Это отсылка к зоне 51. Whereas most of the vaults were open, this one was sealed behind a large oak door with the words Nil Introitus written on it. В то время как многие другие были открыты, это хранилище было заперто, на двери висела табличка Nil Introitus. Не входить, типа. One of the vaults, whereas I once knew a man who had that tattooed on his buttocks. Я знал человека, у которого эта надпись была вытатуирована на ягодицах. Привет, Серж. За что ты так с нами? Спасибо. Передаю привет будущему Сержу, который будет смотреть запись. Короче, тут была шутка, у которого на заднице, у мужика на заднице была татуировка «Не входить» на каком-то псевдолатынском языке. Блин, стоп, а при чем тут... Типа я играю в игру, в которой есть перевод, и при этом я хорошо перевожу. Это очень логично. Так, ладно, полезли прямо в это пекло. This wasn't turning out to be one of my better days. Этот день был не лучшим моим днем. Что-то быстро он обратно превратился. Такая To милая get turned into лягушечка. an amphibian once was unlucky. Превратиться в амфибию один раз было уже неудачей. Twice looked like carelessness. А второй раз, похоже, было неосторожностью. А на третий раз он что-нибудь скажет или нет? Мне прям интересно. Сколько раз можно превратиться в лягушку? I was beginning to wonder whether I should give up on being a private investigator and see what the job opportunities were like for a toad. Я подумал, что пора бросать работу частного детектива и заняться поиском вакансий, доступным жабам. Ну, я думаю, все. В следующий раз он то же самое скажет. Ну, надо проверить. Блин, я думаю, в Анкморпорке есть вакансии для жаб. В одной из книг была жаба, которая, ну, правда, это человек, превращенный в жабу, и он смог стать жабой-адвокатом. This wasn't turning out to be one of my better days. Он повторяет первое. Ну, ладно, короче. Ладно. Мы, в общем, знаем, кто занимается системами безопасности магическими. Это чувак, который тусит в казино.
И он был заинтересован в нашем везучем браслете. Can we talk, or do I have to play that stupid game again? Business is vacant. Hello again, Warb. Привет, Вор. Luton. Лютон. You a regular in here, then? Так, стоп, это мы уже обсуждали. Так. Really? Ой, стоп. I think this charm bracelet is worth something to you. Я думаю, что этот зачарованный браслет для тебя ценен. Really? Правда? The charms are carved from serendipitous redwood. It's a genuine luck bringer. Эти брелки вырезаны из счастливого красного дерева, а оно приносит удачу. Where did you get it? А где ты это взял? And if it's so lucky, why do you want to give it to me? Если он такой удачливый, зачем бы ты стал его отдавать мне? It used to belong to Reagan, Он принадлежал Рейгану. and I'm not going to give it to you, but I might trade it to you. И я не хочу тебе его отдавать, но я могу с тобой сторговаться. Reagan? The Рейген? dwarf, yeah. А, двор. I remember seeing him wear it at the tables. Я помню, как он носил его, когда играл. Do you think that was why he always won? Ты думаешь, поэтому он всегда выигрывал? I'm no expert, but anything's possible. Я не эксперт, но все возможно. You're right. Ты прав. I'm interested. Я заинтересован. What do you want for it? А что ты хочешь взамен? What have you got? А что у тебя есть? I haven't got any money. Ну, денег у меня нет. Actually, I don't think I've got anything of any value to offer at all. Вообще-то я не думаю, что у меня есть хоть что-то ценное, чтобы я мог предложить. I guess we'll just have to think of something. Я думаю, мы можем что-то придумать. Ну, он был адвокатом у очень специфических существ. I have an idea of what you can trade me for the bracelet. Есть идея, что ты можешь мне предложить за браслет. Go on. Давай. You work for Unseen Securities, right? Ты работаешь на незримую охрану, так? Yeah. Да. Well, I need to get into Vault 51 under the Guild of Archaeologists, and you can help me. Мне нужно проникнуть в хранилище 51 под гильдией археологов, и ты можешь мне помочь. No. Нет. No. That's a bad idea. Нет, это плохая мысль. I could get into serious trouble. Я могу попасть в серьезные неприятности. Face it, Warb, your life's a mess. Признайся, Ворп, твоя жизнь и так полная фигня. You've got nothing to lose. Тебе нечего терять. But if this charm bracelet is as good as it seems, it could make a world of difference to you. А если этот браслет действительно помогает, это может все изменить для тебя. Whoa. If they traced a break-in back to me, my life wouldn't be worth living. Если они проследят, что вторжение в склад связано со мной, лучше бы мне не рождаться. In the first place, no one is going to know I broke in. And in the second place, there's no reason they need to trace it back to you. Ну, во-первых, никто не узнает, что я там побываю, а во-вторых, никто не узнает, что ты с этим связан. And in the third, your life is already not worth living. И в-третьих, твоя жизнь и так не стоила того, чтобы рождаться. Да он типа What такой. difference is this going to make? Он на все ведется, связанное с игрой. Ну, в общем, он игрок просто. В общем, какая разница? Oh. Maybe you're right. Возможно, ты прав. All right. Хорошо, I'll do it. я сделаю это. How do I switch off the security system for Vault 51? Как мне отключить систему безопасности в хранилище 51? I don't know what their watchword is, but all the unseen security systems have a back passage. Я не знаю пароля, но у всех систем есть секрет. What's that? И что это? It's a way to switch them off that only we know about. Это способ подключать их, о котором только мы знаем. What is it? Что это? You'll have to find the rune panel. Тебе нужно найти рунную панель. What's it look like?
И как она выглядит? Ты видел ее уже. It's a small panel with runes marked on it. Небольшая панель с рунами на ней. You touch the right runes in sequence to switch it off. Нажимаешь на руны в определенном порядке, система включается. What's the sequence for the back passage? И какой этот порядок для секретного Give me the отключения? bracelet first. Дай сначала браслет. Here you are. Вот. Now, what's the sequence for the back passage? Это какая последовательность? Whatever the runes are on the panel, make an X starting in the top left and finishing in the bottom left. Неважно, какие руны, просто нужно провести букву X, начиная с верхней левой и заканчивая That's the нижней back левой. passage. Это секретный шифр. Ну, блин, он не шифр говорит, но неважно, я не могу придумать перевод. A pleasure doing business with you, Warb. Приятно иметь дело с тобой, вор. You won't tell anyone about this, will you? Ты ведь никому не расскажешь, вас крупье слушает, и ты беспокоишься, что Люкин кому-то расскажет. Этот крупье нам все рассказал за бабло. Don't worry. Не волнуйся. I'm feeling honorable today. Я чувствую себя честным сегодня. Блин, жалко чувака. Отдали ему браслет, который, типа, в конце концов приводит к несчастью. Hello again, Warb. Хоть бы предупредил его. Luton. You a regular in here? I guess so. Блин, жалко нельзя его спросить, как ему, типа, с браслетом играется. Блин, так. Стоит ли нам еще куда-то сходить? I'd traded Reagan's charm bracelet to Warb for the unseen security's back passage code. All I had to do was find the rune panel and make an X. I need your help again. There. Не поговорить с Малоклипсом — это I didn't потерянный want to день. discuss Да the блин, unseen. вот зараза, не хотел он код обсуждать. Все мне заруинил Лютон. Не. Вот все можно с Малоклипсом обсуждать, а секретный код нельзя. Вообще он пообещал? Al-Kali was still following me, but he was concealing himself better since my little discussion with Horst. Алкали все еще меня преследовал, но он лучше скрывался после моего небольшого разговора с Хорстом. Лоу. Так, ладно. Он сам наберет правильный или нет? Наверное, нет. I punched away at the rune. Ну да. Глупый Лютон. Just as Warb had told me, I made an X on the control panel. Как и сказал мне Ворд, я, в общем, написал X на панели управления. I just hoped he was telling the truth. Я надеялся, что он говорил правду. One of the vaults whereas I once knew a man who Если он обидится. Vault 51. Лютон не обидчивый. А хранилище 51. I couldn't deny it. It made a big impression on me.
Не могу отрицать, он произвел на меня большое впечатление. Not quite as big an impression as some of the traps on the way would have done, but at least the impression it was making wasn't fatal. Не такое серьезное впечатление, какое произвели ловушки на пути, но, по крайней мере, впечатление от него было не смертельным. Vault 51 was filled with crates and displays of all shapes and sizes. Хранилище 51 был наполнен ящиками, экспонатами всевозможных форм и размеров. I couldn't even begin to guess what treasures were lost in its cavernous interior. Я не мог даже представить себе, какие сокровища находятся внутри похожего на пещеру хранилища. Perhaps even that pen I lost the other week. Возможно, даже та ручка, которую я потерял на прошлой неделе. The crates were labeled with some kind of 4-digit reference number, and there did seem to be some sort of a pattern as to how they were organized. На все ящики были наклеены ярлыки, состоящие из каких-то четырехзначных цифр. И, казалось, они составлялись по какому-то единому образцу. I didn't have time to search through all the crates. There were thousands of them. У меня не было времени искать по всем ящикам, их были тысячи. Какая удача, что мы знаем код. Ну, точнее, не код, а Азиль наоборот. Все еще непонятно, как Манди узнал этот номер. Манди был получше детектив, чем мы, по ходу дела. I worked my way around the vault towards exhibit 3712V. Я бродил по хранилищу, ища экспонат 3712V. Шкаф с урнами. The glass cabinet contained urns from Zorta and was labeled 3711 to 3713V. Стеклянный шар содержал урны из сорта, и на нем был ярлык 3711, 3713V. It was one of the most boring things I've ever seen. Была одна из самых скучных вещей, которые я когда-либо видел. The fat urn was clearly a very ancient piece of pottery. Пузатая урна явно была очень древним образцом гончарного искусства. It looked very boring indeed. Она выглядела довольно скучно. The tall urn was probably a priceless antiquity. Высокая урна, наверное, была бесценным антиквариатом, But I really didn't care. но меня это не интересовало. The small urn was as boring as the other two urns. Маленькая урна была такой же скучной, как и две другие. Вот это он хейтер просто. Пришел за хейтер, бедные урны. Они ему ничего не сделали. There wasn't much I could do to the cabinet with my bare hands. Я ничего не мог сделать со шкафом голыми руками. The glass cabinet it was one of the fat urn. It looked very Ладно. Ой. I think what I needed to do was find a way into the cabinet. The glass it was Да прекрати это повторять. Я хочу крюком открыть. Можно? Дайте крюк. I slammed the grapple against the glass, Ничего but it себе. didn't break. Я ударила крюком по стеклу, но оно не разбилось. Вот это стекло. I had a feeling that brute force wasn't going to get me inside the cabinet. У меня было чувство, что с помощью грубой силы мне не открыть шкаф. Ну, что поделать? Зубом придется грызть. The troll's tooth scored through the cabinet's glass like an accountant through a rich man's wallet. Боже, этот звук. I smashed the tall urn into tiny pieces, and inside was the golden sword. Finally, this was it. The artifact that Carlotta, Horst, and who knows how many other people were looking for. Это был он, артефакт, который искали Карлота, Хорст и кто знает сколько еще людей. Золотой меч. Frankly, it was a bit of an anticlimax.
Честно говоря, это было немного, в общем, разочарованием. I expected it to at least glow a little, or perhaps sing to itself quietly, or hum with the stolen souls of 1,000 men. Я ожидал, что он будет хотя бы немного светиться, или будет тихо петь, или гудеть украденными душами тысяч людей. But it just felt cold and hard in my hand, like any other sword. Но в моей руке он был просто холодным и тяжелым, как любой другой меч. Suddenly it came over me that everything would go wrong. Внезапно я подумал, что все идет как-то неправильно. It sounds crazy, but it's true, so help me. Это звучит безумием, но это была правда. Помогите I мне. couldn't hear my footsteps. Я не мог слышать свои собственные шаги. It was the walk of a dead man. Это была походка мертвого человека. Короче, его одолели мрачные предчувствия. Самоутверждаться за счет унижения предметов мебели. Предметов искусства. Но он вообще не любит искусство. I didn't have time to... Блин, а можем что-нибудь мечом сделать, пока мы не ушли? Блин, он никак не применяется. Дурацкий меч. Ну ладно. Ой, надо было засейвиться там. Или можно еще здесь. Ладно. Такая тишина сразу. When I made it out of the guild alive, I thought I was home free. Когда я выбрался из гильдии живым, я подумал, что, ну, в общем, могу пойти домой свободно. But there was something wrong. I couldn't put my finger on it, but I knew I was in danger. Но что-то было не так. Я не мог уверенно сказать, что именно, но чувствовал, что я в опасности. I'm not a suspicious man, but I am a cautious man. I decided then and there to start running and not look back until my office door was safely locked behind me. Я не подозрительный человек, но я осторожный, и я решил бежать, не оборачиваясь, пока дверь кабинета за мной не закроется. But something else had plans for me not to make it that far. Но что-то еще имело на меня свои планы. Нам, кстати, показывают глазами преследователя. Почему? Нет! Люд! Только не это. Лютон, не покидай нас. Мы только к тебе привыкли. Полная I луна. don't know when I first began to suspect that I wasn't dead. I guess it must have been when I realized I was thinking about whether or not I was dead. Не знаю, когда я впервые начал подозревать, что я не умер. Наверное, тогда, когда я понял, что раздумываю, умер я или нет. The anthropomorphic entity with the scythe hadn't turned up, so I figured I was either alive or undead. And it didn't take me long to work out which. Антропоморфная сущность с косой не появилась, и я понял, что я либо жив, либо я нежить, и это не заняло много времени узнать, что именно. О, Господи. I wandered through the streets in a daze, not really knowing what was going on. Я ходил по улицам днями, не отдавая себе отчета в том, что происходит. At first, I couldn't make out any colors. Then gradually the city came alive with vast clouds of pigmentation.
Сначала я не мог различать цвета, но затем город ожил, ну, в общем, наполнился разными цветами. Against it all, there was an ever-present mist of bright green, cloying and unpleasant. В общем, поверх всего был какой-то странный зеленоватый неприятный туман. There was a dissonance about it that I couldn't place, until I realized I was smelling the rank odor of the river Ankh. I was smelling the world in a way I wouldn't have thought possible. Я почувствовал какой-то диссонанс, потому что не мог ловить его источник, пока до меня не дошло, что это запах реки Анг. Я мог чувствовать Every запахи, smell как fascinated me. никогда раньше. Каждый запах очаровывал, захватывал меня. The resonant scents combined into a symphony. Every street was an opera, every lamppost an invitation. Резонирующие запахи слились воедино. Каждая улица была как опера, каждый фонарь как приглашение. I don't know how long I wandered the streets. It's hard to tell which way is up when your world has been turned upside down. Не знаю, как долго я бродил по улицам, сложно сказать, где верх, когда весь твой мир перевернулся. I ended up back where I started because I didn't know what else to do. Я оказался там же, откуда вышел, потому что не знал, что мне еще делать. Plus, my coat was in the coffin, and Ankh-Morpork is a bad neighborhood to be caught naked in. Кроме того, мой плащ остался в гробу, а Анкморпорк не лучшее место, чтобы быть пойманным голым. Только не вылетай, плес. Woof woof. Гав-гав. I haven't got anything to eat, if that's what you want. У меня нет никакой еды, если то, что ты хочешь. Woof. Гав. Привет, Анжела. Да. На русском, но не самом лучшем русском. Гав-гав. I haven't got any idea what's going on either. Я понятия не имею, что происходит. Woof. Bloody woof. Вуф, черт возьми, вуф. Hey, Ладно. Эй, That's pretty sharp. а ты внимательный. Most people don't catch on to that. Многие люди на это не обращают внимания. what did you say? Что ты сказал? Woof woof. Гав-гав. You can talk, can't you? Ты можешь говорить, так же? I mean, really talk. Я имею в виду по-настоящему говорить. Nothing gets past you, does it? Да мимо тебя ничего не пройдет, да? How did you do that? Как ты это делаешь? Well, Ну, I can sort of talk. я типа как бы говорю. ГГ, поехал. Nonsense. If there was a talking dog in Ankh-Morpork, I'd have heard about it. Чепуха, если бы в Анкморпорке был говорящий пес, я бы слышала об этом. Well, the thing is, most people don't seem to notice it. Дело в том, что большинство людей, кажется, и не замечают этого. Yeah, right. Да, точно. Like you wouldn't notice a talking dog. Как будто можно не заметить говорящего пса. Seems like people only see what they expect to see. Похоже, люди просто видят только то, что они ожидают увидеть. How philosophical of you. Очень по-философски. I just calls them as I see them. Я просто называю вещи своими именами. So how come I can tell you can talk? А как же я могу заметить, что ты разговариваешь? I don't claim to understand it. I just do it. Я же не говорю, что я понимаю, как все происходит. Do you know what's happened to me? Знаешь, что со мной случилось? I'm guessing you didn't know you were a werewolf till you woke up this morning. Похоже, ты не знал, что ты оборотень до сегодняшнего утра. I'm a werewolf. Я оборотень. That explains what's happening to me. Это объясняет, что со мной произошло. I thought somebody slipped something into my embalming fluid. Я уж думал, кто-то что-то уронил в мою бальзамирующую жидкость. First order of business is to train you up then. Теперь тебе придется привыкнуть. Hold it right there. Подожди-ка. I don't need your help. Мне не нужна твоя помощь. Yeah, you do. Нет, нужна. No, I don't. Нет, не нужна. Yeah, you do. Нет, нужна. Look at yourself. What's your name? Посмотри на себя. Как тебя зовут? Luton. Лютон. I'm a private investigator. Я частный детектив. Well, I was. Был.
Then I was dead. А потом я умер. Then I was, well, a werewolf, I suppose. А потом я стал оборотнем, наверное. I guess I spoke too soon. Похоже, я слишком рано заговорил. Maybe I do need your help. What's your name? Возможно, мне действительно нужна твоя помощь. Как тебя зовут? Gaspode the Wonder Dog. Господ Чудо-пес. Ну, Господ — это персонаж тоже многих книг. И они его тут деспотом обозвали, непонятно зачем. The Wonder Dog? Чудо-пес? Hey, don't knock the name. Эй, не высмеивай имя. I was named after the famous Gaspode. Меня назвали в честь знаменитого Господа. Never heard of him. Никогда о нем не слышал. Most people haven't. Большинство людей не слышали. He belonged to an old man in Ankh many years ago. Он принадлежал одному старику в Анке много лет назад. When the old man died and was buried, Gaspode lay down on his grave and howled for a couple of weeks, growling at anyone who came near. Когда старик умер и его похоронили, Господь лег на его могилу и выл несколько недель, рыча на каждого, кто подходил близко. Then he died. А потом он умер. And they called him the Wonder Dog because he was such a paragon of doggy faithfulness and loyalty. И люди назвали его Чудо-псом, потому что он был таким образцом собачьей верности и преданности. Until they discovered that his tail had been trapped under the stone, yeah. Ну да, пока они не обнаружили, что ему хвост прищемили могильным камнем. How do you think I became a werewolf? Как ты думаешь, я стал оборотнем? Well, presumably you got bit by a werewolf. Ну, скорее всего, тебя укусил оборотень. Bitten. Укусил? Right. Да. Lesson 1. Урок первый. Don't correct me grammar. All right? Не поправляй мою грамматику, ладно? Sorry. Извини. Okay. Хорошо. Well, once I've trained you, I suggest that the first thing you do is try and work out how you got infected. Теперь, так как я обучаю тебя, полагаю, первая вещь, которую ты сделаешь, ты попытаешься выяснить, как ты был инфицирован. Infected? Инфицирован? With lycanthropy. It's the blood disease that werewolves have. Ликантропия — это болезнь крови, которая есть у всех оборотней. Now, since you don't have any cubhood memories of romping with your pack, I reckon it's a safe bet that you got infected somehow. Раз ты не помнишь, что дрался со своей стаей, то держу пари, ты как-то заразился. So someone I know is a werewolf. Значит, кто-то, кого я знаю, является оборотнем. Give the wolf a cigar. Дайте этому волку сигару. So can I change between being a wolf and a man at will? Я могу становиться волком или человеком по собственному желанию? Sort of. Ну, вроде того. There's a certain way the change works. Есть определенные правила, по которым работает превращение. The change? Превращение? There's two things you've got to learn about being a werewolf. The nose and the change. Как Вервольф, ты должен знать две вещи. Чутье и превращение. The nose? Чутье? Yeah, the nose. Да, чутье. Werewolves have a unique perception of the world, a different point of smell. У оборотней есть уникальное восприятие мира. Они видят все через запахи. I've noticed that. Я это заметил. I can see scents as colors, and they have a certain feel about them too. Я могу видеть запахи как цвета и ощущать их каким-то определенным образом. Those colours are unique. Each smell has its own signature colour. Эти цвета уникальны. Каждый запах имеет свой собственный цвет. So you can tell whether or not someone has been somewhere by whether or not you can see their scent there. Ты можешь сказать, был ли кто-то где-то или нет, по присутствию или отсутствию там его запаха. Even as a man? Даже как человек. Когда я в человеческом облике. No, only when you're a wolf. Нет, только когда ты волк. And how do I switch between forms? И как мне менять форму? That's what the change is all about. Вот об этом-то и превращение. It's a skill you've got to learn how to do.
Это навык, которому ты должен научиться, а у меня его нет. Now, you've already used it to turn into a wolf. Soon, you'll be able to change whenever you wanna. Ну, ты уже превращался в волка, так что вскоре ты сможешь превращаться, когда захочешь. How did I change this time if I didn't know how? А как же я превратился в этот раз, если я не знал, как это делать? That's the other thing about the change. Ну, это другая вещь о превращении. You have to change at the full moon. Ты должен превращаться в полнолуние. I guess that's what brought this on in the first place. Ну, в общем, в первый раз, скорее всего, это происходит именно так. Other times, it's voluntary. А в другие разы это происходит по желанию. So can I change now? Так могу я превратиться сейчас? Give it a try. Попробуй. At first I didn't know what to do, Сначала я не знал, что делать, but Gaspode talked me through it. но Господь мне объяснил. Then, when I could see the world in all its psychedelic glory, Gaspode started teaching me about the nose. Теперь, когда я смог увидеть мир его психоделической славе, Господь начал учить меня всему о чутье. Блин, вот это движение камеры, конечно. You look around, tell me what you see. As a wolf. Оглянись вокруг и скажи, что ты видишь, как волк. There's a lot of colors. Много цветов. Phew. I can see how you became a private investigator. Да уж, я вижу, как ты стал частным детективом. You get a lot more information about scents with your werewolf senses. Ты сможешь гораздо больше информации получить теперь с твоим чутьем оборотня. You can see them as colours. Ты можешь видеть их как цвета, видеть запахи как цвета. I can see a mist of bright green surrounding everything. Я вижу зеленый туман повсюду. And there's something that looks like a long stream of purplish red cloud with some tiny fluorescent greenish yellow purple specks in it. О боже. Есть еще что-то, как длинная вереница фиолетово-красных облаков с несколькими блестящими зеленовато-желто-фиолетовыми пятнышками. Also, there's a ground fog of some kind of unpleasant blue. Низко над землей есть туман неприятно синего цвета. Well, the bright green is the stench of the river Ankh. No mistake in that. Зеленый это смрад от реки Анг, без сомнения. That long stream of cloud sounds like the scent of someone having gone through the cemetery recently. Длинный след это похоже на запах кого-то, кто недавно прошел через кладбище. Does it smell like a privy carpet? Пахнет как коврик. No, it smells like Carlotta, but with less trouble. Нет, пахнет скорее как Карлота, только с меньшим количеством проблем. Well, it wasn't me then. Тогда это был не я. I guess I'm the ground fog of unpleasant blue. Думаю, я тот туман неприятно синего цвета. Who was it? А кто тогда это был? I don't know who it was, but it was someone. Не знаю, кто это был, но это был кто-то. I can't see my own scent. Я не вижу свой собственный запах. Well, that's normal. Но это нормально. You're so used to being around it that it's invisible to you. Ты так привык, что он вокруг тебя, что он для тебя невидим. And that's handy for me, what with my stench and all. Для меня это удобно, учитывая, как я воняю. So I can follow the purplish scent to find this person. Я могу последовать за фиолетовым запахом, чтобы найти эту личность. If you want, and assuming you don't lose the trail. Если хочешь, и с учетом, если ты не потеряешь след. Other smells eventually drown scents out, especially out on the streets. Другие запахи в конечном счете заглушают следы, особенно на улицах. What about the coruscating dots? А что насчет сверкающих точек? What's it like? На что это похоже? It's like flashing green, yellow, purple. Как блестящее зелено-желто-фиолетовое. Is it like mature mold with an earthy echo? Похоже на пудинг с земляным орехом? No. Нет. It's not you then. Тогда это не ты. Don't know what it is. Не знаю, что это. See where else you find it, and you might be able to work out what it is.
Посмотри, где еще ты сможешь его найти, и, может, тогда ты поймешь, что это. Кто это. According to Gaspode, I could learn a lot from comparing different scents. По словам Господа, я мог многому научиться, сравнивая разные запахи. I figured that could come in handy in my line of work. Я подумал, что с моей работой мне это может очень пригодиться. Assuming I could change back to being human, that is. Ну, с учетом возможности превращаться обратно в человека, конечно. I gave it my best shot. Я сделал свою лучшую попытку. Давай уже. Nicely done. Отлично проделано. I learned from a master. Я научился, в общем, от мастера. Right, that's about it. Хорошо. Apart from the full moon, you can be whatever you want to be. But as of the full moon, you're sniffing lampposts with the rest of us. Помимо полнолуния ты можешь быть кем хочешь, но при полной луне должен обнюхивать фонарные столбы вместе со всеми нами. Все, вот это третий акт, короче, да. Фух, она даже не вылетела. A mangy dog going by the name of Gaspode the Wonder Dog. Паршивый пес по имени Господ Чудо-пес. Small, bow-legged, and wiry. Маленький, кривоногий, жилистый. Basically grey, but with patches of brown, white, and black in outlying areas. Серый с бурыми и черно-белыми пятнами. Gaspode appeared to have fleas, hard pads, scurf, crusted yellow eyes, arthritis, rotting teeth, and horrible bad breath. Короче, у Господа было вообще все возможные заболевания. Between him and Nobby, I was starting to worry about my circle of friends. Подумав о нем и о Нобби, я начал задумываться о своем круге друзей. Да, когда мы будем превращаться, камера будет такая себе, но придется потерпеть. Короче, про Господа в книгах написано, что у него было настолько много всяких видов болезней, что он выживал только потому, что все эти болезни воевали между собой. И были слишком заняты, чтобы убить его. I'm back. Я вернулся. Good boy. Хороший мальчик. Do you see scents as colors? А ты видишь запахи как цвета? Nah, I'm just a dog. Не, я же просто пес. How did you know what I was talking about? А как ты понял, о чем я говорю? I just had to think about what the things I could smell would look like as a colour. Я просто попытался представить, какого цвета были бы запахи, которые я чувствую. Wasn't too hard. Это было нетрудно. Can you go through those colors again? Можешь еще раз объяснить про цвета? All right. There was the general bright green mist of the River Ankh, right? Ну, хорошо, был общий зеленый туман от реки Анг, так? Right. Так. And the hideously unbearable blue fog is you. И отвратительно невыносимый синий туман — это ты. Hey, Эй, it was only unpleasant a short while ago. ты называл его просто неприятным не так давно. You're telling me. И ты мне будешь говорить. Then you've got a trail of purplish red with flashing dots, which is where somebody passed through the cemetery. Был след фиолетово-красноватого оттенка со светящимися точками, который появился, когда кто-то прошел через кладбище. But we don't know who. Но мы не знаем, кто. Right. Точно. And if you don't follow it before the smell of the Ankh drowns it out, you'll just have to wait until you find it again somewhere else and compare it. И если ты прям не последуешь за ним, пока запах реки Анг его не заглушил, тебе придется долго ждать, пока ты где-то найдешь этот запах и сможешь сравнить его. Про что тебя можно спросить? О, а как у меня вещи остались I вообще? had a feeling that... Does this mean anything to you? Его похоронили с вещами, что ли, лол? Does it mean you're fascinated with shiny objects, eh? Ты одержим блестящими объектами? Oh, truly you are a gifted sage, Gaspode. Ты одаренный, самый одаренный из пророков, Господь. Так, ну ладно. О, у нас дело Манди Пол. Can you think of any reason that Mundy might have been hung upside down before he was killed? No use asking me about human murders.
Бесполезно меня спрашивать об убийствах людей. Об убийствах животных можно? Do you know anything about a legendary golden sword? Знаешь что-нибудь о легендарном золотом мече? Oh, of course. Ну, конечно. I've got one over here. Where did I put it? У меня даже есть один. Куда же я его положил? Ha ha. Ха-ха. Кому нужен крюк? А. Do you know anything about... Gordon Bennett, who do you think I am? Laddie the Wonder Dog? Думаешь, я Лесси какая-нибудь? Так. Да блин, ну чё у меня все вычеркнуто? If I mention a gold-plated jewel, will you say something sarcastic? Если я скажу о позолоченном драгоценном камне, ты скажешь что-то саркастичное? It's a good bet. Ну, неплохая догадка. You seem to have your ear to the street. Кажется, ты, в общем, много слушаешь на улицах. Ha ha. Have you heard anything about the counterweight killings? Что-нибудь слышал о противовесных убийствах? I've heard a little. Да, немного слышал. What do you make of it? И что скажешь? Whoever it is, I don't think he's from outside Ankh-Morpork. Кто бы ни был этот убийца, я думаю, что он не посторонний, а он из Анкморпорка. What makes you say that? Почему ты так думаешь? No one cares about what happens in Ankh-Morpork except for those of us who live here. Никого не волнует, что происходит в Анкморпорке, кроме тех, кто здесь живет. That's nonsense. Да это чушь. We almost went to war with Klatch not that long ago. Мы почти начали войну с Клатчем не так давно. Yeah, but now they've done that once, they're hardly likely to do it again. То, что они сделали один раз, вряд ли сделают это еще. Nah, trust me, Поверь мне, it's a local job. это местная работа. Какой умный песик. Так. There's some kind of bestial attacker out in the streets of Ankh-Morpork. По улице Анкморпорка бродит какое-то чудовище. It's hard to say anything about it, but could it be a werewolf? Трудно что-то о нем сказать, но, может быть, это оборотень? What's it done? А что он It's сделал? killed at least 3 people and probably a few more besides. Он убил по меньшей мере 3 людей и, возможно, еще и больше. Did it kill you? А тебя он убил? Yes, I think it did. Думаю, да. Well then, whatever it is, isn't a werewolf. Ну, тогда это что угодно, но не оборотень. What makes you say that? Почему ты так говоришь? If it was, it'd have known how to kill you properly, right? Если бы он был оборотнем, он бы знал, как убить тебя как следует. Правильно? So what do you think it was? Так что ты думаешь, это было? Beats the hell out of me. Раздели меня, черт, если я знаю. Do you know a troll by the name of Jasper Horst? Don't know him. What do you know about the murder of Mount Malachite? Gordon Bennett. Не хочет он нам ничего говорить. Do they get werewolves in Uberwald? А в Бервальде есть оборотни? Luton. Uberwald is the undead capital of the Disc. Лютон, Убервальд — это столица нежити диска. And werewolves count as undead? А оборотни считаются нежитью? And if Sir would care to look to his left, where we can see the open grave that Sir was recently self-exhumed from. Если бы сэр посмотрел налево от себя, вообще-то это справа, где мы видим его открытую могилу, из которой сэр недавно сам выкопался. I get the point. Я понял. What about the von Uberwald clan? А что насчет кланов фон Убервальда? I think I've heard of those. Думаю, я слышал о них. Isn't their motto Carpe Jugulum? Их девиз не капры джугулом. Хватай за горло. Есть книга с таким названием. Yeah, sounds about right. Так. What? Don't know. Do you know? Don't know.
Что у нас еще есть? Все? Ну ладно. Thanks for your help, Gaspode. Спасибо за помощь, господ. I live to serve you, master. Живу, чтоб служить тебе, хозяин. Надгробие, могила. I decided against crawling back into my grave. Я решил не заползать обратно в могилу. I thought I could smell a woman around my tombstone. Я думаю, что почувствовал запах, женский запах рядом с могилой. Рядом с камнем, точнее, могилой. My tombstone. Мое надгробие. Luton P.I. Лютон, частный детектив. Gone and forgotten. Not the epitaph I'd hoped for. Умер и забыт. Да, не та эпитафия, на которую я надеялся. Блин, бедный Лютон. А книга «Хватай за горло», он называет девиз, вот этот «Капры Джугулум», но она про другое. Просто название такое. Она про вампиров немного. Отчасти про вампиров. My own grave. Моя собственная могила. How depressing. Как депрессивно. Письмо. There was a water-soaked letter by my graveside. Возле моей могилы лежало промокшее письмо. There's a letter at my graveside. Письмо рядом с моей могилой. Who's it from? А от кого? Ilsa. От Ильзы. Who's Ilsa? Кто такая Ильза? An old flame of mine from the good old days. Моя старая пассия из лучших времен. How old? Насколько старая? Old enough to be good. Достаточно старая, чтобы быть хорошей. What does it say? И о чем речь в письме? It appears to be a love letter. Похоже, это любовное письмо. Dear Luton, I'm writing this letter even though I know I will never have the courage to give it to you. Дорогой Лютон, я пишу это письмо, хотя знаю, что мне никогда не хватит смелости отдать его тебе. I have to leave Ankh-Morpork. Мне придется покинуть Анкморпорг. I can't tell you why. Не могу сказать тебе почему. I wish I could. Хотя мне этого хочется. These last few days have meant the world to me, but I haven't the strength to tell you to your face that I can never be yours. Последние несколько дней значили для меня очень много, но мне не хватит смелости признаться тебе, что я не могу быть твоей. I am married to an Agatean man named Tukonkers, and I thought I would never see him again. Я замужем за агатианцем по имени Туконкерс, и я думала, что никогда его больше не увижу. He was dead to me, and my life was empty. Он был мертв для меня, и моя жизнь была пуста. Please believe me, I never meant to hurt you. Пожалуйста, поверь мне, я никогда не хотела причинить тебе боль. I hope you can find it in your heart to forgive me. Я надеюсь, что ты сможешь найти силы в своем сердце, чтобы простить меня. I will always look back on the hotel Pseudopolis fondly. Я всегда буду с нежностью вспоминать отель Псевдополис. You all right? Ты в порядке? Sure. Конечно. This is just one of those big emotional scenes like in the Clickies. Просто одна из тех больших эмоциональных сцен, как в фильмах. I suppose a bone is out of the question. Maybe a dog biscuit? Может, собачье печенье? Wag, wag? Письмо тоже такое, из Касабланки. There was a water soak. The flashback was bad enough the first time. I wasn't going to read the letter again. Первый раз, читая письмо, я испытала такое потрясение, что мне не хотелось его перечитывать больше никогда. Какой чувствительный.
The scent of a woman around my grave. The smell of Gaspode the Wonder Dog, not unlike that of a privy carpet. Запах Господа был похож на запах коврика из уборной. The smell of... Something had passed through the cemetery and left a very strange trail. Что-то прошел по кладбищу и оставил очень странный след. Ну, вообще, я когда первый раз играла, мне уже, типа, к этому моменту, вот, до вот этого момента с оборотнем, мне очень нравилась игра, то есть было интересно и круто, и все такое. И потом еще и, типа, вся эта история с оборотнем, я думала, боже мой, как это круто, типа, можно все эти запахи прослеживать, там, сравнивать, кто где был и так далее. Вау, вот это прям... Вот это офигенное решение. Ну, в принципе, решение, конечно, клевое. Я не могу сказать, что оно где-то еще было сделано так, но тут оно, в принципе, реализовано, ну, не полностью. Потому что, по сути, он все равно может проследить только те запахи, которые по сюжету ему дают сделать. То есть я не могу проследить любой из них. Да сейчас. Я еще не все тут осмотрела. I was on the other side of a stained glass window with some kind of angel on it. Я был по другую сторону окна с витражом, изображавшим ангела. I was confident the silhouette belonged to Mooncalf. Я был уверен, что это силуэт божьего одуванчика. I could see that someone was on the other side of the window. I wasn't about to start smashing windows, even though I wanted to. Я не собирался выбивать окна, даже если мне очень этого хотелось. Зануда. Лютый. О. Сверкающий фиолетовый. The trail led to the temple of small gods. След вел к храму мелких богов. Then I lost it. Это мелкий. Так. This was the other side of the window. Ну ладно. Мы можем отсюда уйти? Или я не могу уйти, пока не превратилась обратно в человека? У нас тут еще все эти... The unmistakable scent of the river Ankh. Все запахи, которые мы находили, они будут здесь собраны. Open World. Ну, не знаю. Ну, как бы, да, я понимаю, что это нельзя было сделать прям полностью, но все. A strange scent I first found in the cemetery. Странный запах, который я впервые обнаружила на кладбище. The aroma of a very old and slightly damp nursery rug. Oh, the scent of a woman. Леди Ильза Барберг. То есть тут даже подписано, хотя я не проверяла, что это она. Ну ладно. Так. I followed the magenta scent with a certain sense of grim inevitability. Я последовала за запахом фуксии с чувством грустной неизбежности. I already knew where it would lead. Я уже знал, куда он приведет. Кого I хотела бы couldn't think of a выстрелить? good reason to erase the chalk outline other than the giddy thrill of vandalism. Having a chalk outline outside just didn't put people in the mood to gamble. В общем, обведенный мелом труп снаружи не настраивал людей на игру. It was probably the only time in my life I'd had an effect on high society. Это был, наверное, единственный раз в моей жизни, когда я смог оказать влияние на высшее общество. Это, короче, наш труп. Хотя он этого почему-то не говорит. Мох.
Блин, ну ладно. Saturnalia was locked up tight. Сатурналия была закрыта. Some moss, found where I was murdered. Немного моха, найденного на месте моего убийства. The magenta trail led to the site of my murder. Фиолетовый след вел к месту моего убийства. I guess it must be the murderer's trail. Думаю, это был след убийцы. The scent was too faint to remember. Запах был слишком слабый, чтобы его вспомнить. The green scent smelled like vegetation. Зеленый запах был растительным. То есть это мох. Запах мха. The dark green scent was clearly vegetable in origin. Темно-зеленый запах был точно растительного происхождения. The dark green. Ладно. Down by the river, the smell of the ankh was... Oh, I don't know. It was pretty bad anyway. Так. Unless I missed my guess, the magenta scent belonged to the bestial attacker. Если я не ошибаюсь, фиолетовый запах принадлежал атаковавшему чудовищу. The Окей. magenta... I guess... Ладно. I followed my murderer's trail back to the temple of small gods. Я прошел по следу моего убийцы назад к храму богов. Ну, храму мелких богов. Понятно. I'm back. Good boy. Ну, по-моему, нового мы ничего не можем сказать. А, может, мох ему дать? Do you recognize this moss? Знаешь, что это мох? Gordon, Bennett, who do you think I am? Нет, не знаю. Так. The scent of a woman. Something had passed. Серийный убийца. Well, of course it was the same scent. Ah, the famous... Ладно. I didn't think the fuchsia scent had anything to do with Carlotta. The magenta scent wasn't female. Но запах убийцы не был женским. Лол. The rich aroma of Gaspode had little to do with anything. Certainly nothing you wanted to smell. I knew it was the same scent. That's where I got it from. When I returned to my office for the first time since my murder, a man was already there. Когда я в первый раз вернулся в офис после моего убийства, там уже был мужчина. I knew he was a man because Corporal Nobbs was the only person in Ankh-Morpork who has to carry a letter to confirm his species. Я знал, что это был человек, потому что Капрал Нобс был единственным персонажем в городе, обязанным носить при себе бумагу, подтверждающую, что он человек. He's the kind of man you get itchy from just talking to. Он был из тех людей, от которых у вас начинается чесотка только от разговора с ними. Петухи. There must be something here. Что-то должно быть здесь. Hello, Nobby. Привет, Нобби. Luton, Лютон, you're ты alive?
Живой. I was just... Я просто... I was just cleaning out your desk. Просто прибирался на том столе. Yes, of everything of value. Просто прибирал все ценное себе. Didn't they bury you? Разве тебя не похоронили? Rumors of my death have been slightly exaggerated. Слухи о моей смерти были немного преувеличены. Meaning? Что ты имеешь в виду? Meaning I'm not dead, I just got buried. Я имею в виду, я не умер, меня просто похоронили. Yeah, don't tell me the details. Пожалуйста, не рассказывай мне подробности. Suit yourself. Как хочешь. Nice crowbar you're using to jimmy open my drawers. Неплохой лом ты используешь, чтобы отпереть мои ящики. Yeah. Да. I sort of borrowed it from the evidence room. Я его одолжил из камеры вещественных доказательств. That's okay. Это нормально. I sort of borrowed it from a cart. Я его одолжил с тележки голема. Oh, I searched Reagan's body. There were 2 tiny bite marks on it. Да, я обследовал тело Регина, и на нем действительно было 2 маленькие отметины от укуса. Really? Да неужели? I guess it was more suspicious than you thought. Думаю, все было более подозрительным, чем ты думал. Well, I ought to go. Ну, мне пора. Looks like you don't need your things collecting. Думаю, тебе не нужно, чтобы твои вещи кто-то забирал. How goes the case? Как продвигается дело? The counterweight killings? Противовесных убийствах? Oh, still not much progress. Пока никакого прогресса. They wouldn't let me investigate it if they thought there would be. Они не дадут мне продолжить расследование. How many murders do you guys think there are? Как много убийств было совершено, как вы думаете? 3. 3. One of the patrician's clerks, the reader of esoteric occultism up at Unseen University, and one of the city's richest merchants. Один из клерков Патриция, преподаватель эзотерического оккультизма из незримого университета и один из богатейших торговцев города. There'd be 3 more if you counted Mundy, Reagan, and Malachite. Ну, вообще-то есть еще 3, если считать Манди, Регина и Малахита. I suppose so. Ну, полагаю, так. Still not convinced? Все еще не уверен? Well, Vimes isn't convinced. Ну, Ваймс не уверен. Even though I've been cleared? Даже после того, как, в общем, мое имя было очищено. I have to get back to the yard. Мне нужно вернуться в участок. Nobby didn't seem very comfortable around me. I didn't know if it was because of my return from the grave or because I'd caught him trying to steal everything of value that wasn't tied down. Нобби чувствовал себя со мной неуютно. Не знаю, это было из-за того, что я восстал из могилы, или из-за того, что я его поймал за попыткой украсть все ценное из моего офиса. The only thing I was sure of was that my next step was to look into the counterweight killings. В чем я был уверен, так это в том, что мой следующий шаг будет в направлении расследования противовесных убийств. I had a feeling I wasn't going to like what I found. У меня было чувство, что мне придется не по душе то, что я обнаружил. Так. As if there wasn't enough death in the town, now I was dead, and I was no closer to catching my own murderer. Как будто в городе было мало убийств. Теперь я и сам был убит, и я не приблизился к тому, чтобы найти собственного убийцу. Лом. Мы вернули наш любимый ломик. А что у нас там добавилось? У нас убийство. One of the patrician's clerks had been murdered, apparently as part of the counterweight killings. Один из клерков Патриция был убит как часть противовесных убийств. The counterweight killings had struck at the Unseen University, and the reader of esoteric occultism had been killed. Ритуальные убийства дошли до незримого университета, был убит преподаватель эзотерического оккультизма. According to Nobby, a prominent merchant had been killed as part of the counterweight killings. По словам Нобби, известный торговец был убит как часть противовесных убийств. Vimes had mentioned apparently there had been a string. Не дает умереть нормально.
The murder could have been part of the so-called... Were the two murders connected? It seemed all too... Were the two... It seemed... Ну ладно. Так как у нас новый акт уже, то у нас там все поменялось везде. Интересно, Мэнкин слышал, что мы умерли? My usual, please. А мне, как обычно. Luton. Лютон. You're... Ты... What? Что? Is my tie not done up straight? Я не так завязал галстук. Is there an unfortunate mark on my nose? У меня на носу какое-то пятно. I heard you were dead. Я слышал, ты умер. Perhaps I am. Возможно, и умер. Get me a stiff drink. Дай мне что-нибудь покрепче. How about a whiskey? Как насчет виски? Don't you want something with it? Не хочешь что-нибудь к нему? All right, put another whiskey in there. Добавь еще один виски. Drinking like that'll kill you. Будешь так пить, это убьет тебя. I'm dead already. Я же уже убит. You didn't come back here to drink, did you? Ты вернулся сюда не для того, чтобы пить, нет? How's business been? Poor. Sapphire's missed several days. Сапфира нет несколько I дней. don't think she's coming back. Не думаю, что она вернется. You could be right. Ты, наверное, прав. So this is the small talk to win me over before you start grilling me again, is it? Это легкая болтовня, чтобы заговорить меня, прежде чем ты опять начнешь меня допрашивать, да? You may be onto something there. Ты, может быть, в курсе. I hope you know you're not making any friends here. Ну, надеюсь, ты понимаешь, что ты таким способом не заводишь новых друзей. Ну ладно. I hear a prominent merchant has been killed. Я слышал, убили известного торговца. Heard anything about it? Слышал что-нибудь об этом? All I heard was that someone in the merchants' guild got killed. Все, что я слышал, это что в гильдии торговцев кого-то убили. That's all I know. Это все, что я знаю. О, нам гильдию открыли. Apparently one of the wizards up at Unseen University got themselves killed. По-видимому, один из магов в незримом университете был убит. That's right. Да. The reader of esoteric accounting or something. Преподаватель тайного оккулизма или что-то в этом роде. Esoteric occultism, yeah. Эзотерического оккультизма. How did you know that? Как ты об этом узнал? I was speaking to Mrs. Foams earlier. Я разговаривала с миссис Фолмс ранее. Mrs. Foams? Миссис Фолмс. She's the head chambermaid up at the new hall. Она главная горничная в Нью-Холле. One of the halls of residence? Это один из холлов университета. Yeah, the big one that runs off from the huge library. Да, в том большом, который идет от огромной библиотеки. What did she have to say? И что она говорила? Just that this wizard had died in mysterious circumstances. Although she sounded like mysterious circumstances are pretty normal up there. Только то, что маг умер при таинственных обстоятельствах, но по ее словам получается, что у них там таинственные обстоятельства считаются нормой. It'd be a nice change if someone died in unmysterious circumstances for a change. Для них было бы неплохо, если бы кто-то умер не при таинственных обстоятельствах для разнообразия. Can't be easy working at the university. Ну, в университете нелегко работать. You couldn't pay me enough to make me work there. Ты бы не смог мне заплатить достаточно, чтобы я согласился там работать. Oh no? Нет. No amount of money would make you work there? Никакая сумма денег тебя не заставила бы там работать. Well, obviously not a huge amount. Ну, только очень огромные деньги. For enough money, I'd do anything. За достаточную сумму я что угодно сделаю. Anything. Что угодно? Well, not involving fish, broccoli, or vinegar. Не включая рыбу, брокколи и уксус. Почему? Почему? Apparently one of the wizards up at Unseen Так, University. стоп, я не хотела нажимать. You wouldn't happen to have heard anything about the murder of one of the patrician's clerks, would you? Тебе не приходилось слышать об убийстве одного из клерков Патриция? No one outside of the palace knows anything. Вне дворца никто ничего не знает. Well, except the commander of the watch. Ну, кроме командора стражи. I heard that the patrician has asked Commander Vimes to come and speak to him about it sometime soon.
Я слышал, Патриций попросил командора Ваймса прийти и поговорить об этом в ближайшее время. Hadn't he already gone to see him? И он уже ходил к нему? Hey, what do I know? Да что я могу знать? I'm just a bartender with big ears. Я просто бармен с большими ушами. Perhaps he just wants an update on the case. Возможно, ему просто нужна новая информация по делу. Whatever. Да, чтоб там ни было. Пам-пам-пам. Что у нас еще новенького? Ну, это мы Do you know спрашиваем. anything about... Leave me alone. Наверное, ничего нового. Но... Do you recognize this moss? Ну, знаешь, этот мох. If you asked fewer questions. I read that somewhere. Ладно. See you around? Yeah, whatever. Wanted, bed maker and laundryman for Unseen University. $2 for each day survived. Contact Mrs. Foames at the new hall. Требуется горничная заправлять кровати в незримом университете. $2 за каждый день, который вы сумеете выжить. Обращайтесь к миссис Фолмс в новом холле. Нам университет открыли. Wanted, bed... Wanted. Да блин, там же другие должны быть, камон. Wanted. Все, заклинило? The story of the Sortian War, as 'twas ne'er told, Truculus and Cresilic, Hwell's epic incomprehensible masterwork, death, war, romance songs. История Цорской войны, так как она никогда не была рассказана, непостижимый эпический шедевр. Ну, в общем, короче, не важно. Забагую. Wanted by the Watch in connection with the sale of genuine authentic soggy Mountain Dew, one CMOT Dibbler of no fixed abode. If you see this man, consider him stocked up and extremely persistent. Разыскивается стражей в связи с продажей эксклюзивной подлинной росы сырых гор. Диблер, ну, сам себя реже без ножа. Достабль. Если с ним встретитесь, имейте в виду, что он очень запаслив и настойчив. Ну, короче, да. Сам себя реже без ножа. Достабль. По-моему, в каждом объявлении тут был. There was a hint of an apple-colored scent in the air. Ладно. The cyan stench was coming from a bottle of perfume. Dark cyan was the most prevalent smell in the dressing room. There was a booming bass quality to the scent. Ну, короче, это сапфиры. Наверное. А как это узнать? У нас от сапфира ничего не осталось. Так что ладно, что поделать. Да, сейчас подумаю. I could believe that the owner of the dark cyan scent was capable of murder, but that proved nothing. Я мог предположить, что владелец темно-голубого запаха был способен на убийство, но это ничего не доказывает. Блин, ладно. О, это забагованная комната, блин. О, а в виде этого она не багованная, лоу. There was a bold scent of navy blue in the air. В общем, сильный темно-синий запах. There was definitely the remains of a magenta scent in Mundy's room. Следы фиолетового запаха в комнате Манди. Так, а где серийный убийца? My killer had been here.
Мой убийца был здесь. But were they responsible for Mundy's murder? Но был ли он в ответе за убийство Манди? А кто еще-то? The two scents didn't match. Around where Mundy's body had lain was a dark blue scent. There was a hint of an apple-colored scent in the air. Ой, нет. The apple scent here was the same as in Sapphire's dressing room. Яблочный запах был таким же, как в комнате с сапфиром. I guess it belonged to Mankin, the half-elf barman. Думаю, он принадлежал Менкину, бармену полуэльфу. Definitely not the... There was definitely... Ну ладно. I was pretty sure that the dark blue scent belonged to Mundy. Мгм. The teal scent strongly resembled tobacco and guilt. Бирюзовый запах напоминал запах табака и вины. Так. If there was a nice Stealthwood for smells, the judges would have a tough call between Gaspode and Nobby for most original odor. Если бы проводился конкурс, судьям пришлось бы поднапрячься, чтобы выбрать между Господом и Нобби победителем номинации «Самый оригинальный запах». Тема с запахами. Ну да, крутая. Так. I went over to Horst's quarters, but he wasn't there. На самом деле нам везде надо сходить, потому что, ну, когда меняется акт, то везде меняется обстановка немного. Обновляется, скажем. There was definitely a magenta hint amongst the scent. There was definitely... Some parts of the roof had a... There were signs of a teal scent on the scent. Around the chalk outline was a brown scent, presumably malachite. I could tell that my killer had been here. Я чувствовал, ну, я мог сказать, что мой убийца здесь был. I guess the navy blue scent had to belong to Commander Vimes. Морской синий запах был запахом Ваймса. Nobby just couldn't conceal his odor. Нобби не мог скрыть свой запах. Ладно, так. Малахит. Блин, а чё? Запах сапфира у меня нету, что ли? Я не брала? Ну ладно. Что поделать? Мы больше ничего здесь делать не можем. Почему-то с Гаргулем мы не можем поговорить. Ну, вообще даже перейти сюда не можем. Ладно.
I'd already had to dive onto the Ankh once. I wasn't about to do it again. Besides, the river seemed slightly more... Well, if it... The smell of the Ankh was too strong for me to pick out the magenta scent well. Запах Анка был слишком силен, чтобы я мог хорошо чувствовать фиолетовый запах. There was no mistaking it, even against the reek of the Ankh. Ошибки быть не могло, даже несмотря на зловоние Анка. It was the scent of my killer. Это был запах моего убийцы. Чтобы получить, надо кликнуть. Ну, типа тут есть и левой кнопкой, и правой кнопкой. Вот я, скорее всего, правой кнопкой тыкала. Он описание дает, если тыкать правой. The smell of the Ankh almost drowned out the remains of the magenta scent. Вот так. А если... The smell of the... Ну да, если один раз кликнуть просто левой кнопкой, то он как бы его забирает. Вот я там, скорее всего, так не тыкнула. Here on the Maudlin Bridge, the reek of the Ankh was at its most sickening. Здесь, на мосту сантиментов, вонь Анка была наиболее отвратной. There was a faint haze of purple in the room. I didn't know who it belonged to, but there was something about it. Although they were similar, one had a much sharper quality. Запахи были похожи, но один был значительно острее. There was a certain similarity between the purple and fuchsia scents. Была определенная связь между пурпурным запахом и запахом фуксии. They both belonged to women. Они оба принадлежали женщинам. Ладно. The purple scent could be Carlotta's, but I wasn't sure. Пурпурный запах мог принадлежать Карлоте, но я не был уверен. Да она на этом месте стояла, как ты не был уверен. Привет, ман. Опять ты не вовремя проснулся. Нас тут уже убили, и мы стали оборотнями. Представляешь, какая движуха. The maroon scent wasn't recent. Темно-бордовый запах был не совсем свежим. It suggested the tangy red of iron. Он напоминал о красном запахе железа. The cloud of teal-colored scent was the smell of tobacco and petty theft. Definitely nobbies. Around the door was a strong, dark cyan odor with an earthy overtone. У двери распространился сильный темно-голубой запах с оттенком землистости. Not the same. There was a definite similarity between the two scents, although each was distinctive in its own way. Между запахами было определенное сходство, хотя не It различались. seemed to me that one was a male scent and one a female scent. Один был мужской, другой женский. Ну, это сапфира, короче. The earthy... Ладно. It was possible that the maroon scent belonged to Al-Kali. Было возможно, что бордовый запах принадлежал алкали. It certainly did seem dwarfish,
and he was the only dwarf that had been in my office. Он был похож на запах дворфа, и Алкали был единственным дворфом, побывавшим в моем кабинете. Откуда ты знаешь, кто тут побывал, пока тебя не было? Пойдем с Карлотой поговорим. Выясним отношения. О, блин, а он знал, что нас убили? It is you, sir. Это вы, сэр? I'm just as thrilled. Я также взволнован, как и вы. Who would sir like to see this time? Кого на этот раз хочет видеть, сэр? Так, сначала мы тебя подостаем. Знаешь мох? Do you recognize this moss? Sir has many questions. Зануда. Have you heard about the recent murder of a rich merchant? I don't know anything. Do you? I don't know. Ой, I don't know. старый хрыч, ладно. I'd like to see Carlotta. Я бы хотела увидеться с Карлоттой. Is she home? А, дома? I will go and check. Я пойду проверю. А пока он ходит, можно превратиться? I really didn't want the butler to see me change. Блин, а если она... Who would sir like? Я не дождалась. I'd like to see... Is she home? I will. Ладно. Лишь бы людей подоставать. Ну, а для чего еще в игры играть? Разве не для того, чтобы доставать всех вокруг? Еще скажи, что мы играем, чтобы провести какое-то расследование. Так, где Карлота? Сколько мне ждать тут? I couldn't think of a good reason. Блин, что за нафиг? Это баг какой-то, что ли? I confess, I was consumed with avarice, but I wasn't about to steal an entire staircase. Что-то мне кажется, какая-то багулина, блин. The book was about the lineage and heraldry of the... I didn't Al-Khali was still following me. Who would? I'd like to see Carlotta. Is she home? I will go and. Карлотта, выходи. Я знаю, что ты тут. Блин, это специально или что? Я что-то не помню, чтобы у меня было такое. Или я типа слишком рано сюда пришла, или что? Жесть какая. А если оно прям совсем забаговалось, и я не смогу пройти игру? На реальных событиях. Все возможно. Откуда мы знаем, какие события происходили в другом мире? I couldn't think of a... I couldn't... The painting bore a... Нет, только не баг. Не, ну ладно, тогда попробуем графа увидеть. Al-Khali was... Who would say? Can I see the count? Могу увидеть графа? I am not in a position to know how good your vision is, but you may see the Count, which I believe is what Sir actually meant in Sir's untutored. Я не осведомлен о состоянии зрения сэра и не могу утверждать, что сэр сможет увидеть графа, но сэр может пройти в оранжерею и попробовать. The Count's health was getting worse. Здоровье графа становилось хуже. He wasn't making much sense. Его слова не имели особого смысла. Ну, типа он бредил. Is that you? Это ты?
I knew you'd come for me sooner or later. Я знал, что ты придешь за мной рано или поздно. Is it time? Время пришло. Is it time already? Уже пора. It's been such a long time, hasn't it? Так много времени прошло, не так ли? We've had fun together, haven't we? Нам было весело вместе, правда? Soon. Скоро. Soon enough. Очень скоро. Count? Граф. Soon enough, my dear. Очень скоро, дорогая. Soon enough. Жесть какая. Страшно. Count? Граф. It's Luton. Это Лютон. He cannot hear you. Он не может слышать тебя. Why not? Почему? It's almost his time. Его время почти пришло. I've seen some scary things in my time. В своей жизни я видел несколько жутких вещей. I've seen men driven mad by money or women. Я видел людей, которые сошли с ума из-за денег или женщин. I've seen wars where neither side has known what they were fighting over. Я видел войны, в которых ни одна сторона не знала, за что борется. I've seen Nobby getting out of the shower. And believe me, that was no picnic. Я видел Нобби, выходящего из души, и поверьте мне, это был не пикник. I didn't really discover what terror was until I found myself talking to a 7-foot-high skeleton with a scythe. Но я не знал, что такое настоящий ужас, пока не понял, не понял, что разговариваю со скелетом ростом в 7 футов и держащим в руке косу. Your death! Ты смерть. Am I? Да. You know, I wondered why I was carrying the scythe around. Ты знаешь, я все думал, зачем я эту косу за собой все время таскаю. Am I? А я... Are you what? Что ты? A selfish, bitter man who has yet to squander his one last chance at redemption? Эгоистичный и злой человек, который упустил свой последний шанс на спасение? Am I dead? Я мертв? No, Нет. it's not your time. Твое время не пришло. I thought you might have missed me the other day when I was stabbed and you've only just got around to me. Я думал, ты упустил меня, когда меня ударили ножом, а вот, наконец, ты пришел за мной. I'm famously punctual. Я известен своей пунктуальностью. Смерть в Дискворлде мужского рода. So why are you here? Тогда почему ты здесь? I've come out for the count. Я пришел за графом, раз уж мы говорим об этом. Oh, well, that's a shame. I was hoping to ask him a few questions. Какая жалость, я надеялся задать ему несколько вопросов. You seem remarkably calm for one who has just seen the defeater of empires, the swallower of oceans, the thief of years, the ultimate reality, the harvester of mankind, and the assassin against whom no lock will hold. Ты выглядишь достаточно спокойным для человека, который только что увидел разрушителя That's империи me, in и case you have бла-бла-бла, trouble много with long титулов. sentences. Это все я, если у тебя проблемы с длинными предложениями. Да, у меня проблемы с длинными предложениями, которые прощелкиваются. It's been that kind of week. Ну, это была такая неделя. How long has he got? Сколько ему осталось? That depends on you. Зависит от тебя. On me? От меня? I thought our time was allocated by the fates. Я думал, время предопределено судьбой. It is true that fate is the ultimate master of life and death, Это правда, что судьба хозяин жизни и смерти. but even fate takes a back seat to the laws of narrative causality. Но даже судьба играет второстепенную, уступает законам повествования. I don't understand. Я не понимаю. Really? Правда? Who said you were supposed to? А кто сказал, что ты должен понимать? You might give me a clue. Можешь мне дать какой-нибудь намек? Let's just say that the actions of one person may change the way the whole story is told. Я просто скажу, что действия одного человека могут изменить ход рассказываемой истории. I don't understand. Я не понимаю. Don't worry, it'll all become clear to you at the end.
Не беспокойся, все станет тебе понятным в конце. Поговорим со смертью. Можно умереть. Но смерть не убивает тех, чье время еще не пришло. How come you're here? Как ты здесь оказался? I came on my horse. Я приехал сюда на моем коне. What is it? Что это такое? A skeletal horse whose hooves spark with flames with each step? Скелетообразный конь, чьи копыта высекают огонь при каждом шаге? No, Нет, just my horse. просто моя лошадь. I call him Binky. Я его зову Бинки. And he's not a skeleton? И он не скелет. He happens to be very well fed and looked after, thank you very much. Нет, спасибо. Его очень хорошо кормят и хорошо за ним ухаживают. I still don't understand why you're here. Я все еще не понимаю, почему ты здесь. I mean, you're death. Я имею в виду, ты смерть. Shouldn't you be everywhere? Разве ты не должен быть везде? I am everywhere. Я и есть везде. But you're here. Но ты здесь. Yes, Да. as well. И здесь тоже. Don't try to work it out. Не пытайся понять. Even I don't fully understand it. Даже я не совсем это понимаю. It involves really complicated numbers. Это слишком сложные материи. You turn up like this for everyone? Ты в таком виде появляешься перед всеми? Generally, I'm only expected to make an actual appearance on special occasions. Как правило, предполагается, что я появляюсь только в особых случаях. And this is a special occasion? И это особый случай? Not yet. Пока нет. I've arrived ahead of time. Я прибыл заранее. But there's going to be a lot of business in Ankh-Morpork soon. So it doesn't hurt for me to get here a little early. В Анкморпорке скоро будет много работы для меня, так что не сильно важно, что я пришел заранее. You wouldn't care to tell me more about this, I suppose? Я полагаю, ты не захочешь мне побольше рассказать? The immediate future is not a matter on which I propose to enlighten you. No. Ближайшее будущее — это не то, о чем я собираюсь просвещать тебя, нет. Может ли смерть умереть? Ну, в каком-то смысле. Про смерть, кстати, есть цикл книг. То есть даже не одна книга, где смерть герой. В одной из книг его пытались уничтожить. Ну, чтобы он перестал существовать. Другие силы. How come I can see you? Как так получилось, что я тебя могу видеть? Is it something to do with me being a werewolf? Это как-то связано с тем, что я оборотень? In a sense. В каком-то смысле. It has much more to do with certain other matters. Но гораздо больше это связано с другими вещами. Such as? Например, Ordinarily, I am only perceived by those who are about to die. обычно меня видят только те, кто уже при смерти. So you are invisible? Так ты невидимый? That must be useful. Это, может, должно быть полезно. I'm not invisible as such. Я не невидимый. People just can't see me. Просто люди не могут видеть They меня. won't allow themselves to do it. Они не позволяют себе делать это. Until it's time, of course. Пока время не придет, конечно. Wizards can see me and cats. Меня могут видеть волшебники и кошки. Odd, really, but there you go. Это странно, но But I can see you. я могу видеть тебя. Indeed. Действительно. People in a state of heightened awareness sometimes stop seeing what they expect to see and start seeing what is really there. Когда люди много знают, они иногда перестают видеть то, что ожидают увидеть, и начинают видеть вещи такими, какие они есть на самом деле. Like with Gaspode. Так как с Господом получилось. Frankly, I think your seeing me has more to do with your quest for the golden sword. Честно говоря, я думаю, то, что ты видишь меня, больше связано с твоими поисками золотого меча. You know about that? Ты знаешь об этом? I've been around. Да, я был поблизости. I hear things. Слышал всякое. Why should the sword be a factor?
Почему меч оказывает влияние такое? Well, it's more to do with narrative causality, as I said. Ну, как я сказала, это больше связано с предопределенностью повествования. It's not really a quest. Но вообще-то это не квест. I mean, I'm just investigating a few murders. Я просто расследую несколько убийств. Believe me, I know. Поверь мне, я знаю. I was there. Я был там. Несчастный случай. You mentioned narrative causality before. Блин, ты упомянул предопределенность повествования. Did I? Да. I must be becoming careless. Я становлюсь беспечным. Why? Почему? Aren't you allowed to discuss it? Тебе не позволено об этом говорить? It's not exactly against the rules, Это не против правил. but it might ruin it if I told you. Но может нарушить ее, если я скажу тебе. Ruin what? Нарушить что? The story. Историю. В Гриффинах была сцена. Блин, я думаю, в Гриффинах была не одна серия про смерть. Смерть твоих героев. Но смерть классная, на самом деле, и книжки про него хорошие. Так. Neither the Count nor Death seemed likely people to discuss that. Neither the Count nor Death seemed likely people. Do you know anything about the murder of one of the patrician's clerks? Ты знаешь что-нибудь об убийстве клерка во дворце Патриции? Of course. Конечно. You were there? Ты был там? Well, yes. Ну да. I have to be, Мне приходится. but this is very irregular. Но это было необычным. Of course. You know about all these murders, don't you? Конечно, ты знаешь обо всех этих убийствах, не так ли? I mean, you're basically an accessory after the fact. Ну, я имею в виду, ты обычно появляешься после факта смерти. Or possibly before the fact. И, возможно, перед смертью. Young man, I am the fact. Молодой человек, я смерть. Well, tell me everything you know. Расскажи мне все, что ты знаешь. Вот это заявление, конечно. Покажи ему свой лом. Are you sure? Ты уверен? It would take millions of years. Это бы заняло миллионы лет. I meant about this case. Я имею в виду об этом деле. We could stop anyone else from being killed. Мы могли бы предотвратить убийство других людей? No, Нет. absolutely not. Абсолютно точно нет. You can't expect me to be a witness in a murder inquiry. Ты же не ожидаешь, что я буду свидетелем в деле об убийстве? I'm going to take the fifth. The fifth what? No one ever says what fifth. Это какая-то игра слов. Типа дать 5 или что-то такое. Не знаю. They just take it. And I'll have the 6th, 7th, and 15th through 23rd, just to be on the safe side. So you won't tell me anything. Так ты мне ничего не скажешь? Oh, lots of things. Я могу много сказать. I like to talk to a man who likes to talk. Мне нравится говорить с человеком, который любит поговорить. But you won't tell me anything about the murders. Но ты мне ничего не скажешь об убийствах. I will not. Не скажу. Supposing that caught on. You think I want to spend every day in a witness box? Думаешь, я хочу проводить дни, давая свидетельские показания? Even though Death said he wouldn't tell me anything, I had a suspicion that I might be able to learn something if I could just strip him up. Хоть Смерть сказал, что не расскажет мне ничего, у меня было чувство, что я мог бы кое-что узнать, если собью его с толку. I'd have to be careful, though. Но мне следовало быть осторожным. The last thing I wanted was to get Death upset with me. Последнее, что я хотела, это расстроить Смерть. He's not a guy you want as your enemy. Это не тот парень, которого ты хочешь видеть своим врагом. Смерть вреден. Wizards can see you, right? Волшебники могут видеть тебя, так? Indeed. Да, это так. So they know when they're going to die. Тогда они знают, когда они умрут.
That is also true. Это тоже правда. So the reader of esoteric occultism must have known he was about to be murdered. Преподаватель оккультизма, должно быть, знал, что его скоро убьют. Knowing when you are going to die and knowing how are two different things. Знать, когда ты умрешь, и знать, как ты умрешь, это разные вещи. Блин. I was just thinking that I could really use some information on the merchant's murder. Я только что подумал, мне бы очень пригодилась какая-нибудь информация об убийстве торговца. That's funny. I was just thinking about wallpaper. А я только что думал об обоях, об обоях на стенах. Perhaps I could trap him into saying something when I knew a little more about how and where the merchant had been killed. Может, мне удалось бы разговорить его, если бы я знал больше о том, как и где был убит торговец. You know, that's very good, the way you make your voice go all tough and gritty like that. Знаешь, это очень круто, как ты придаешь своему голосу жесткость и твердость. Do you have to go to elocution classes? Ты не ходил на уроки ораторского искусства? No. Нет. Do you have a secret code ring or anything? У тебя есть секретный звуковой шифр или что-то вроде того? Короче, не знаю, сложный диалог. No. Жаль. Do you know anything about the counterweight killings? Знаешь что-нибудь о противовесных убийствах? I already told you that I cannot discuss the details of my work with you. Я же уже сказал, что не могу обсуждать с тобой подробности своей работы. Do you know anything about golden swords? Знаешь что-нибудь о золотых мечах? I've seen a couple in my time. Видел парочку. Such as? Например? Oh, I don't know. Не знаю. If you've seen one golden sword, you've seen them all. Если видел один золотой меч, значит, видел их все. Do you know anything about jewels? Знаешь что-нибудь о драгоценностях? Jewels? Драгоценности? Shiny. Блестящие? Not much use for anything except looking pretty. Не годятся ни для чего, кроме как хорошо выглядеть, да. Count von Uberwald? Граф фон Убервальд? Has it turned cold again? Снова стало холодно? I can't tell. Не могу понять. There's life in the old count yet. В старом графе еще теплится жизнь. There will be, А она будет. right up until the end. Как раз до самого конца. What about you? А что насчет тебя? I'll be there. Я тоже буду. No, I mean, do you know anything about jewels? Нет, я имел в виду, ты знаешь что-нибудь о драгоценности? I once had to acquire a diamond for... Однажды я получил бриллиант для a friend. друга. Вот это, кстати, было в книге. Where did you find it? Где ты нашел его? In a temple. В храме. They thought it was the tear of a god. Они думали, что это слеза Бога. Was it? А это была слеза Бога? No, Нет. gods never weep. Боги никогда не плачут. Sometimes the imagination of mankind astonishes me. Иногда человеческое воображение изумляет меня. You don't know anything about gold-plated jewels? Ты ничего не знаешь о позолоченных драгоценных камнях? Sorry, no. Извини, нет. I hear there's a job going at the new hall for a bed maker and laundryman. I cannot help you. What do you know about a woman named Carlotta? Что наша женщина по имени Карлотта? I haven't met them. Yet. Не встречал пока. What do you know about a dwarf named Alkali? I haven't met them. Yet. Do you know a woman named Ilsa or a man named Two Conkers? Ась. Чего? Стримлер. I haven't met them. Yet. You can at least tell me why the murderer killed Reagan, Mundy, and Malachite. Я думаю, после разговора со смертью закончу.
Ты можешь мне, по крайней мере, сказать, почему убийца убил Регина, Манди и Малахит? Surely that wouldn't be a problem. Это же не будет проблемой. Look, if I tell you about him, where does it stop? Если я расскажу тебе о нем, на этом же дело не закончится? No, Нет. I will tell you nothing. Я тебе ничего не скажу. I think it's too late for that. Думаю, уже слишком поздно. Bugger. Мерзавец. I don't suppose you could forget I said that. Он сказал о нем, типа, убийца мужчины или что? Sure. Thanks for eliminating half of my suspects. Спасибо, что освободил меня от половины подозреваемых. Да блин, мы и так знали, что он не женщина. So, the murderer was male. Well, that put Carlotta and Sapphire in the clear. Так убийца был мужчиной, и Карлотта и Сапфира отпадают. There must be something you can tell me about Reagan's murder. Можешь мне что-нибудь рассказать об убийстве Регина? What would be the point of your job if I did all your work for you? Какой будет смысл от твоей работы, если я за тебя ее буду делать? I'll make you a deal. Я заключу с тобой сделку. You help me, and I'll help you. Ты помогаешь мне, я помогаю тебе. Oh yes, that'd do my reputation good, wouldn't it? You sidling up to people and saying, "Hey, sister, you're deader than a bucket of fish." No, thank you. В общем, он не хочет, чтобы он ему помогал в его работе. Okay. Хорошо, хорошо. I was only trying to be friendly. Я просто пытался быть дружелюбным. I don't have many friends. У меня немного друзей. Don't have the knack, I suppose. Полагаю, я не умею заводить друзей. You and me both, pal. Да мы оба приятель. Still, we both have jobs that allow us to get out and meet people. Но у нас обоих есть работа, которая позволяет всюду разъезжать и заводить знакомства. You can at least tell. Surely that. Look, if I tell you about him, where does it No, I will tell you. I think. Bugger. I don't. Sure. Thank. So, М. can't you just tell me who killed Mundy? Ты не можешь мне просто сказать, кто убил Манди? I won't squeal, copper. Я не выдам никого коп. No one will ever say that death is a pigeon on a stool, you doity. Никто никогда не скажет, что смерть стукач, ты грязный. You doity rodent of some sort. Грязный грызун или что-то вроде того. I say, this is fun, isn't it? Забавно, не правда ли? Смерть развлекается. I think the murderer I'm looking for is some kind of beast. Я думаю, убийца, которого я ищу, какое-то чудовище. No doubt you will find out soon enough. Ты скоро обо всем узнаешь. Блин. Тут мы вроде все спрашиваем. There must be some. What would be the point of your... Вроде ничего нету больше. Блин, обидно. Ну и ладно. Neither the Count nor Death seemed likely people to discuss that particular matter with. I don't suppose you know anything about mosses. Не думаю, что ты знаешь что-нибудь о мхах? Moss? Мох? Did you say moss? Ты сказал мох? Plants. Растения, Yes. да. Lots of plants. Много here. растений здесь. Can't remember much about them these days. Не могу много о них припомнить сейчас. The memory fails. Память подводит. There are books, though. Здесь есть книги. I forget where. Я забыл где. Бедный граф. Yes. Ах, да. The libraries
Apocrypha. Апокрифическая библиотека. All the books are there, you know. Все книги там. May I use the library? Могу я воспользоваться библиотекой? Eh? А? What was that, my boy? Ну о чем ты, мальчик мой? The library. Библиотека. Ah, yes. The library's apocrypha. Апокрифа. Так, апокрифическая библиотека. All the books are there, you know. Все книги там. You can use it if it will help your inquiries. Ты можешь пользоваться ей, если это поможет твоему расследованию. How go your inquiries? Как продвигается твое расследование? Have you heard from Reagan? Есть новости о Рейгене? Uh, no, Нет, not yet. пока нет. This room contains the von Uberwald's Libraris Apocrypha. So will, I trust, be careful not to damage any of the priceless tomes housed within. Это комната апокрифическая библиотека фон Убервальдов, сэр. Могу я быть уверен, что ни один из бесценных томов не пострадает? I'll be careful. Я буду осторожен. One would be very upset if one was to return to find, sir, perhaps folding paper animals from a priceless folio edition of the Dictionary of Eye-Watering Words. Кто-то будет очень расстроен, если вернется и увидит, например, как сэр делает бумажных зверушек из листов бесценного фолианта издания словаря слезливых слов. They are books, sir. Это книги, сэр. I realize that. Я понимаю. What are they about? О чем они? The Libraris Apocrypha is a collection of obscurities and rare volumes from across the continent. Апокрифическая библиотека – это собрание неизвестных редких томов со всего континента. If knowledge were an animal, the Libraris would be a great dragon. Если бы знания были животными, то библиотека была бы большим драконом. Sir, by the same scale, would be a kebab on an ant's barbecue. При таких обстоятельствах сэр был бы жаркое на пикнике муравьев. Чего? Типа он был бы таким маленьким. I'll be careful. Я буду осторожна. Короче, мы в библиотеку потом сходим, я думаю. А можно теперь с Карлотой увидеться? Who would say like... I'd like to see Carlotta. Is she home? I will go and check. Перезвоните попозже. Блин, это исправится вообще или как? Вот зараза. Ты правда хочешь, чтобы я дропнула эту великолепную игру? Не стыдно. While the butler was gone, I slipped into my wolf form. Пока дворецкий отсутствовал, я обернулся волком. Нифига себе, я даже не знала, что можно так. Или знала. Лол. A purple scent stretched across the hallway, and I instantly knew it was Carlotta. Неясная тень промелькнула в холле, я инстинктивно знал, что это Карлота. But that wasn't all. The richness of her odor told me something else. Но это было не все. Ее запах сказал мне о большем. Carlotta was a werewolf, just like me. Карлота была оборотнем, в точности, как я. Етить. Так надо было сделать? It seems that Carlotta is not in her room. Похоже, Карлота не в своей комнате. Take a message. Вот послание. Tell her to meet me at the Café Ankh later tonight.
Скажи ей, что я буду ждать ее сегодня вечером в кафе Анг. As Sir wishes. Как сэр пожелает. If Carlotta was the werewolf who infected me, I wanted to speak to her as soon as possible. Если Карлота была оборотнем, который заразил меня, я хотел поговорить с ней как можно скорее. Jeez, you'd think a guy could take one kiss and wake up the same shape next day, wouldn't you? И вы можете думать, что парень может получить поцелуй и утром проснуться тем же человеком, каким и был. Так, нет, не дропай. А сколько стрим идет? Типа больше 2 часов? М. Блин, игра вылетела, лол. Игра, да за шо? Шо я тебе сделала такого? Ну ладно, по крайней мере, она вылетела при выходе, а не при какой-нибудь заставке. Ну ладно, короче. То был такой насыщенный стрим со всякими превращениями в волка и все такое. Так что не хочется еще дальше слишком много информации получать. Так что на следующий раз. Спасибо всем, кто был. Приходите еще. Спокойной ночи.